තමයි record keeping කියලා කියන්නේ. Events, materials as well. මොන හරි තියෙන මේ ඉසව් නැත්නම් ඒ තියෙන farm එකේ තියෙන activities, events and materials මොන හරි තියෙන ද්‍රව්‍ය regarding the farm operation. ඒ farm operation එකට සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු enter කිරීම නැත්නම් මේ ලේඛනගත කිරීම තමයි record keeping කියලා කියන්නේ. Example, cash book. Always we have to use cash handling. We have to have cash handling. Then we have to record it because more important things is the cash handling. Balance sheet and ledgers. කියන්නේ ඒවා තියෙන මේ ශේෂ පත්‍ර ledgers කියන්නේ තොරතුරු මේ කරන ලේඛන cash book. Other than that, petty cash and individual animals record also as well. ඒ කියන්නේ විවිධ සතුන්ගේ මේ තනි තොරතුරු වගේ ඒවත් record keeping වලට අයිති වෙනවා. Inventories, ledgers, everything. Farm accounts deal majorly with the farm expenditure and income. කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒවා expenditure and income. මේක තමයි අපි cost and benefits. cost කියන්නේ අපිට කීයක් වියදම් වුණාද කොච්චර ලැබුණාද expenditure and income and help the farmers to calculate how his business is doing or going. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ business එක යන්නේ මේ business එකේ තියෙන profit and benefits කොහොමද කියලා calculate කරන්න මේ income and expenditure තොරතුරු ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. Normally in Sri Lanka, very poor stage at record keeping. Crop and livestock sector, both there are very much poor stage. They don't care it. සමහර ගොවිමාතුන් මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දැන් අපේ රටේ මේ කෘෂිකර්මය තියෙන මේ දැනට තියෙන තත්ත්වයට ගොඩක් වෙලාවට මේ වග කියන්න ඕන මේ properly record keeping. ඒගොල්ලන්ට introduce කරලා නැහැ කොහොමද record keeping හරියට තියන්නේ ඒවයි තියෙන advantages ඒව නැතුවම එන disadvantages මොනවද කියන එක ගැන හරියට නැහැ. ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් economic contribution එකට මේ agriculture කියන්නේ අපි GDP contribution එකට agriculture වල තියෙන මේ contribution එක very few amount මම හිතන්නේ 6%-7% විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ගොඩාක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා මේ අපේ cost price per unit. ඒ කියන්නේ ඕනම එකක unit එකක cost price එක ගොඩක් වැඩි. ඒ හින්දා ඒකේ GDP contribution එක very low compared with other sectors. Also calculate of the cost price per kid. ඒ කියන්නේ සතෙක්ගේ පැටියෙක්ගේ නිෂ්පාදන වියදම 1 liter of milk productivity and profitability. කොහොමද ඒක නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවයේ නිෂ්පාදන මේ profitability ලාභදායකත්වය. ඒ වගේ දේවල් අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. මේක ඕනම animal production එකකට apply කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේව කරලා ඕනම දැන් මේ theory එක ඕනම sector එකට dairy sector, swine හැම එකටම apply කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අරකේ මේ ටික කරේ නැතුණාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඕනම එක apply කරන්න පුළුවන්. To keep stock and manage each aspect of the farm properly. අපි මේ farm එක අදාළ stock එක live stock එක manage කරන්න කොහොමද ඒකේ තියෙන aspects of the හොඳින් ඒවා නඩත්තු කරන්න කොහොමද කියන එක මේ record keeping වලින් අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. For farming and budgeting, planning and budgeting කොහොමද අපි සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද අපි මුදල් allocate කරන්නේ budget කරන්නේ. Provide enough information needed for proper planning and budgeting. මේ වගේ
ඒ කියන්නේ මේවට ඕන කරන ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට තොරතුරු ගන්න මේ රෙකෝඩ්ස් සඳහා තමයි අපිට ගන්න. එනින්ද මේ බජටින් ඇන්ඩ් ප්ලෑනින් වලට ගොඩක් ඒක වැදගත් වෙනවා. To know the progress and contribution of each aspect of the farm. කියන්නේ කොහොමද ඒකේ වර්ධනය? වර්ධනයක් තියනවාද, increase the decrease the කියලා ඒකේ contribution එක කොච්චර ප්‍රමාණකින් ඒ එක එක sectors වල දෙන contribution එක අපිට measure කරන්න පුළුවන්. Important proper farm management. ඒ කියන්නේ හොඳ ගොවිපල් කළමනාකාරයේ යුතුයකම මේ වැදගත්කම තමයි මේ properly record keeping. එතකොට මේ management එක ගැන මේ අපිට මේ management එකේ තියෙන failures වගේ දේවල් හඳුන ගන්න. නැත්නම් අපිට තියෙන ඒවා improve කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන එක important farm management එකට. Helpful to access financial aid. ඒකට access කරන්න අවශ්‍ය කරන මේ මුදල් ආයෝජන, මුදල් ප්‍රතිපාදන නැත්නම් ඒවට තියෙන ආධාර වගේ දේවල් කොහොමද access කරන්න කියන එක අපිට identify කරන්න පුළුවන්. From bank or other financial institute. සමහරවිට bank report bank එකකින් අපි මොන හරි loan එකක් වගේ මේව කරා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගේ farm එක ගැන අපිට මේ project report එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මේ ඕනම sector එකක farm එකකට මේ වගේ cost analysis කරලා කොහොමද අපිට මේක profitability එක හරියට ඒගොල්ලන්ට මේව කරලා පෙන්නුවාම ඒකට bank එකෙන් ඒ loan එක approve කරනවා නැත්නම් reject කරනවා. ඒකට මේ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. මේ ඇත්තට මේ කතා කරන්නේ මේ small scale farmers ලා ගැන නෙමෙයි. medium and large scale farmers. මොකද enterprises. Farm is an enterprise. ඒ කියන්නේ ඒක ව්‍යාපාරයක්. නැත්නම් ඒකෙන් අපි කියන්නේ entrepreneurs. කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ බිහි කරන ආය මේ ස්ථානයක් වෙනවා. ඒක large scale. අපි නිකන් ග්‍රාමීය මට්ටමේ තියෙන මේ ඔය නිකම් මේ යැපීම් මට්ටමේ තියෙන farms ගැන නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන මේ කරන්නේ. ඉන්න මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. Helpful to access finance aid from the bank and other financial institute. සමහරවිට අපිට මොන හරි grant එකක් ගන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ දුර්වල නැත්නම් ඒ කඩා වැටෙන ආයතනයකට මේ financial aid දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට properly maintain කරගත්තොත් records එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. අපිට tactfully තියෙන්න ඕන records තියෙනවා. ඒව ඉදිරිපත් කළොත් එහෙම මේ 5-year plan එකක් නැත්නම් 10-year plan එකක් මේව කරොත් ඒ loan එක recover කරන්න ඇති අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපි invest කරනවා නම් යම්කිසි මුදලක් ඒකෙන් 20% at least more than the bank interest. ඒ කියන්නේ අපි 6%ක bank interest එකට ගන්නවා නම් double the times. ඒක දෙගුණකින් මේ අපිට profit කියලා පෙන්වනවා නම් අපි ඒ bank loan එක accept කරනවා. එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය සිස්ටම් එක. 6% loan එකකට දෙන්න 7 loan එකකට දෙනවා නම් අපිට මේක profitability එක 5% වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන් loan එක දෙන්නේ නැහැ. අපි අඩුතරම් පෙන්වන්න ඕන මේක profit කියලා 25%කට වැඩිය. ඒකට ඒගොල්ලන් බය නැතුව අපිට මේ loan එක approve කරනවා. ඒ වගේ ඒවට තමයි මේ record keeping important වෙන්නේ. Different type of farm records. මේක ඕනම එකකට daily farm records කියන්නේ අපිට දෛනිකව maintain කරන්න ඕන records තියෙනවා. All important daily activities that feed supply කරන ඒවා animal sales product sales වගේ දේවල් daily events activities and events we have to have as a records. ඒ record විදිහට ඒවා daily මේවා කරන්න ඕන temporary records කියලා ඒවා monthly අනිත් ඒවාට transfer කරන්න ඕනේ. මේ විදිහේ daily farm records of farm implement and equipments. ඒවට යොදා ගන්න යෙදෙව් equipment උපකරණ වගේ ඒවා. To keep an inventory. සමහර ඒවා තියෙන equipments වගේ ඒවා
ඉන්වෙන්ටරි ගත කරනවා කියලා. ඉන්වෙන්ටරි කියලා කියන්නේ බඩුවත් තෝරපු ඉන්වෙන්ටරි of all equipments not in the consumable items. මේක තියෙන්නේ මොන හරි ඒක තියෙන ස්ථිර fix items වගේ ඒවා තමයි මේ ඉන්වෙන්ටරි වලට යන්නේ. දැන් ඕගලන්ගේ මේ කොලේජ් එකේ තියෙන ෆීල්ඩ් වර්ක්ස් වලට ඕන කරන සමහර උපකරණ තියෙනවා. ඒ මෙමටිස් එහෙම ඒවා මේ සමහර සෝස් නයිෆ් වගේ මොන හරි ඒ ඕනනම් ඒවා ගන්න අපි මේ පොතක එන්ටර් කරලා ගන්න. මොකද ඒවා ඉන්වෙන්ටබල් අයිටම්ස්. ඒවා මේ වුණොත් ඒවා තොග පොත්වල තියෙනවා. බඩුවත් තොර පොත්වල ලේඛන ගත වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට වග කියන්න ඕනේ. හින්දා රිසීවින් ඉෂුවින් ඒ හැම එකම රෙකෝඩ් කරලා ගන්නවා. මොකද ඒවා හැම අවුරුද්දකටම සැරයක්ම මේ එකක් කරනවා. ගවර්න්මන්ට් හරි ඕන ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඒකට කියන බෝඩ් ඔෆ් සර්වේ කියලා. ඒකේ ගබඩා සමීක්ෂණයක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කොහොම මේ රෙකෝඩ්ස් එක්කලා ෆිසිකලි ඒ තියෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් කැල්කියුලේට් කරලා බලනවා. අඩුපාඩුවක් තියනවාද මේ අලුතෙන් ගත්ත ඒවා එන්ටර් කරලා තියනවාද ඒ වගේ. ඒ වගේ ඒවට ඉතාල වැදගත් වෙනවා මේ ඉන්වෙන්ටරි පොත කියන්නේ. Records of livestock inputs. ඒ කියන්නේ livestock අපි purchase කරනවා නම් සතුන් ගොවිපළට ගන්නවා නම් ඒකෙන් සතුන් සේල් කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම sale and purchase animal livestock inputs record වලට ගන්න ඕන. Also feed and drug as well. Feed records උත් ඒකට අයිති වෙනවා. drug records උත් ඒකට livestock inputs විදියට ගන්න ඕන. livestock ගන්න පුළුවන් livestock inputs ඒවට යෙදවුම් විදියට මේවා අපිට යොදා ගන්න වෙනවා. feed, drugs and other things. Their amount of broad amount use and amount of left. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් අපි ගත්තද කොච්චරක් අපි ඉෂුව කරාද කොච්චරක් අපි ළඟ තියනවාද කියලා බැලන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Record of livestock and livestock products. අරගේ livestock inputs මේකේ livestock and livestock products. ඒ කියන්නේ සතුන් සහ සතුන්ගේ නිෂ්පාදන. Purchase and sales of animal, production of milk and meat also. Record of animal feed. මේකේ සමහර විට දැන් ෆාම් එකේ animal feed වෙනම හදනවා. දැන් අතන purchase කරනවා. දැන් animal feed factory එකක් තියෙනවා නම් අපි animal feed ගැන ඒකේ වෙනම materials feed availability ගැන මේ records තියාගන්නවා. සමහර තියෙනවා මේ farm enterprise එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. animal units තියෙනවා, feed mill එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ එන feeds mill එකට එන ඒවා වෙනම records කරලා. production record. every production of farms. මොකද මේ farm unit එකට අමතරව අපි තව තියෙන්න පුළුවන් records others මොන හරි crops තියෙන්න පුළුවන්. ඒ farm එකට අදාළ වෙන මේවත් වෙනම record කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒවා other farm incomes. අපේ ප්‍රධාන මේකට අමතරව other incomes විදියට ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒවත් මේ records කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. farm users use number of plots. අපිට මේක පොඩි sketch එකක් වගේ මේවා කරලා මේ area එකේ දැන් ඕගලන්ට මේ මොනවාද දැන් කොලෙජ් එකේ හදන මොඩල් ෆාම් එකේ මේ drawing එක අරගෙන බලන්න ඒක නම් දැන්ට වෙනස් වෙලා ඒකේ තියෙන sketch එකක් කොයි විදිහට කොයි හරියද මේ plant crop product මේ establish කරන්නේ කොයි හරියද මේ ඔය perennial crops එතකොට vegetable crops and others fish pond හදනේ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ sketch කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපි මේකට කියන profile list එකක් කියනවා. farm එකේ තියෙන profile එක. ඒක අපිට sketch කරලා planting area කොහෙද livestock area කොහමද කියලා අපිට ඒ plots අනුව මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක තියනවද කියලා sketch කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් ඒ වගේම biosecurity වලට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා.
ඒක මේ very much useful in the biosecurity. crop livestock integrated farm වල කොයි ඒරියාද අපි කවර් කරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් by looking that type of farm plan, plots plan. ඒ කියන්නේ ඒ plots තියෙන ඒවායි කොහෙද ඒවා තියෙන ඒවා animal sheds තියෙන කොහොමද කියන එක isolate කරලා තියාගන්න ඕනේ ඒවා ගොඩක් වෙනවට වැදගත් වෙනවා. farm expenditure records. expenditure කියලා කියන්නේ වියදම් වාර්තා. ඇත්තටම cash book වල income and expenditure දෙකම double entries කියලා කියන්නේ මේවට cash book භාවිතා කරන්න පුළුවන් expenditure records විදියට. other thing is a workers record. ඒගොල්ලන්ගේ labours, ඒකට allocate කරන labours, ඒගොල්ලන්ගේ given salaries and payments ඔක්කොම වෙනම records කරගන්න පුළුවන් workers record විදියට. vehicle records මොන හරි කියන farm vehicle, tractors, land masters and others we have to have මොකද ඒවා තියෙන ඒවට යන වියදම් ඔක්කොම මේ repairs and services ඔක්කොම එකෙන් මේවා මේ ඔක්කොම include වෙනවා cost calculation වලට. salary sales record, sales every farm items we have to have sale of කියන මොන හරි ෆාම් එකෙන් මේ එළියට දාන ඒවා සේල්ස් කරන ඒවා හරි නැත්නම් කාට හරි මේ ග්‍රාන්ට් කරන ඒවා හරි ඒ ඔක්කොම සේල්ස් රෙකෝඩ් විදියට මේ මේන්ටේන් කරනවා මොනිටර් කරනවා. then look inventory book, how to prepare inventory. මේක තමයි official government type inventory record එක. මේක දැකලා තියෙනවද මේ වගේ රෙකෝඩ් එකක් මේ රෙකෝඩ් බුක් එක මේක ජීවිතේට දැන් ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට මේ අපි දන්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට හරි ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකට හරි යූස් වුණොත් ඕනම මේ ආයතනයක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් as well as ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් මේ වගේ මේ මොඩල් තමයි ඉන්වෙන්ටරි බුක් නැත්නම් බඩු බාණ්ඩ ලේඛනයට තියෙන්නේ අපිට කියනවා ඉන්වෙන්ටරි බුක් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන්න ඕන එක පොතේ side දෙක left side and right side. left side එකේ purchases right side එකේ issues කොහොමද issue වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ alphabetic order විදිහට යන්නේ A B C D. එතකොට මේකේ තියෙන C alphabetic order මම මේ example එකක් විදිහට C cupboard sizes තියෙනවා 4x6 4x3 ඒගැන අඩි 4ක් පළල 6ක් උස 4ක් පළල 3ක් උස likewise cupboard මේ type මේකේ තියෙනවා මේ columns තියෙනවා 10ක් 15ක් විතර. එතකොට C කියන අකුරෙන් තියෙනවා මේ book මේ page එකට enter කරනවා. ඒ අකුරේ තියෙනවා මොන හරි ඒ අකුරට අදාළ තියෙන inventory පොතට ගන්නේ බාණ්ඩ කියන්නේ ස්ථිර බාණ්ඩ මේකට A B C B කියන්නේ මොන හරි B වලට අයිති වෙන මොන හරි items තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට English alphabetic order එකක් විදිහට තමයි එන්ටර් කරන්නේ. මේව කරද්දී හරි ලේසි. කියනවා වෙනම මේ agenda එකක් තියෙනවා. ඒකට page number දාලා තියෙනවා. මේවට හැම මේකටම page එකක් තියෙනවා. page number එකක්. page number එකක් තියෙන. එතකොට මේ agent මේකෙන් මේ පටුනෙන් බලනවා page එකට දානවා. දැන් අපි කවුරු හරි office මේ ආයෙ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ඔයගලන් college එකේ මේ stores වල තියෙනවා. අපිට කියන agriculture එකට cupboard එකක් issue කරන්න කියලා. අපි ඒක request letter එකක් දුන්නම ඒගොල්ලන් purchase කරලා තියෙනවා 2020 දම්රෝ කුලියපිටියෙන් තමයි description එක කුලියපිටිය දම්රෝ එකෙන් තමයි purchase කරලා තියෙන්නේ. invoice number එක මෙතන තියෙනවා. ඒතකොට මේවා very much important details. අපිට මේ invoice check කරලා කීයක් ගත්තද කියලා board of survey වලට ආවම මේවා check කරනවා. මේ size cupboard 4ක් තියෙනවා මේ size ඒවා 3ක් තියෙනවා. right
එතකොට අපි ඉල්ලනවා ගෝට් යුනිට් එකට කොලෙජ් එකේ ගෝට් යුනිට් එකට ඉල්ලනවා මේ සයිස් දෙකෙන් කබඩ් දෙක රික්වෙස්ට් ලෙටර් එකක් දුන්නම ඒගොල්ලන් ඉෂුව ඕඩර් එකකින් IO කියලා කියන ඉෂුව ඕඩර් ඉෂුව කරනවා අපිට ඉෂුව ඕඩර් එකකින් ඉෂුව ඕඩර් නම්බර් 34 මේ ಜಾති දෙකෙන් ඉෂුව ඕඩර් එක අපි ඊට පස්සේ මේක අපිට අපේ යුනිට් එකට ආවට පස්සේ මේක අපි රිසීව් අපි ගන්නවා මේ පැත්තට රිසීව් පැත්ත from stores එතකොට අපි රිසීව් ඉෂුව ඕඩර් මේක මෙතෙන්ට දානවා අපි ඒක රිසිප්ට් ඕඩර් එකක් විදිහට ඒගොල්ලන්ට යවනවා වෙනම මේ එක ડોකියුමන්ට් එක අපිට මේක මෙච්චරක් මේ ප්‍රමාණය ලැබුණාද කියලා. එතකොට මේ බැලන්ස් එක end of month year අවුරුද්දේ අවසානයේ මේක බැලන්ස් කරනවා. බැලන්ස් ෆෝවර්ඩ්. එතකොට හතරක් තිබුණා එකක් ඉෂුව කළා අපේ දැන් තියෙන ෆිසිකල් බැලන්ස් එක 3 මේකෙත් 3. එතකොට මේකත් එක්ක තමයි මේ ස්ටෝර්ස් වල කවුන්ට් කරන්නේ. එතකොට මේකේ ඉෂුව ඕඩර් එකත් එක්කලා ඕගොල්ලන්ගේ යුනිට් එකට ඇවිල්ලා ඒ ඔඩිට්ලා මේවා චෙක් කරලා බලන මේවා තියනවාද කියලා. දැන් මම ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොසීඩියර් කිව්වේ මේවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක සේම් ප්‍රොසීඩියර්. ඒකට ඉන්වෙන්ටරි බුක් එක very much useful. මේ වගේ තමයි ලයිව්ස්ටොක් ඉන්වෙන්ටරි බුක් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ඉපදිච්ච දවස් ඉඳන් ඒ පැටවුන්ගේ තොරතුරු මේව කරලා ෆිසිකල් කොච්චර සේල්ස් කරලා තියෙනවද කොච්චර බැලන්ස් එක තියෙනවද කියලා ෆිසිකලි කවුන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි එතකොට මේ විදිය තමයි ඉන්න ලයිව්ස්ටොක් බැලන්ස් එකක් බලන්නේ මේ විදියට. received, issue, physical balance. ඒ ඉන්වෙන්ටරි බුක් එක ගැන ඔච්චරක් දැනගත්තම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය පිටු 100ක් විතර වගේ පොතක් තියෙනවා. මේ පේජ් එක ඉවරුණායින් පස්සේ මෙහෙම කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා forward to page number එක දාලා මේ මෙතනින් දැන් 4 ඉඳන් 30ට ගෙනිච්චා. මෙතන page number එක දාපුවා මේක continuous වෙනවා ඊළඟ page එක. එතන ඉඳන් යනවා ABC විදියට alphabetic order එකක් විදියට second time. right? ඒ විදියට තමයි මේ inventory book මේ මොනවාද ඒක සකස් කරලා තියෙන්නේ මේ විදියට. Purchase and issues. Then look at cash book. මුදල් පොත කොහොමද? receipt and ලැබීම් සහ වියදම්. අපිට කොයි ආකාරයෙන්ද ලැබෙන්නේ කියලා. Example 2021 October 1st cash in hand. මම මෙතනින් පටන් ගත්තා cash in hand. ඒක යන්නේ දැන් තියෙනවා ලයිව් ස්ටොක් වලින් අපි සතු විකුණලා කොච්චරක් අපිට මුදල් ලැබුණා. මිල්ක් කිරි විකුණලා කොච්චරක් ලැබුණා. අද ඉන්කම් ක්‍රොප්ස් වලින් කොච්චරක් ලැබුණා. මේ වගේ කොලම්ස් අපිට කෑෂ් බුක් එකේ දාගන්න පුළුවන්. අද ඒතකොට කෑෂ් ඉන් හෑන්ඩ් කියන එක අද අයිටම් එකක් විදියට තමයි අද කොලම් එකේ තමයි යන්නේ. ඒක එතකොට ටෝටල් අපේ amount එකට එනවා. අපේ cash amount එකට මේක එන්නේ. ඒත් cash in hand 10000 තියෙනවා. 10-12 October $12 2 goats are sold. එතකොට sold මේක එතකොට අර sold register තියෙනවා විස්තරේ. ඒක මෙතෙන්ට ගේනවා. value එක මෙතෙන්ට ගන්නවා. price stock column එකට එනවා. ඒක යනවා total එකට. right? 31st of October crop sold for මුළු අවුරුද්දෙම අලෙවි කරපු crops වලත් මේවයි. දැන් crop register එකෙන් ගන්නවා total එක අරගෙන අවුරුද්දේ මේවා සාමාන්‍ය animals වල ලොකු amount වලින් යන හින්දා ඒවා daily enter කරන්න ඕන. day by day. කියන්නේ දවස ගානේ මේක enter කරන්න ඕන. crops වගේ ඒවා ගොඩක් වෙලාවට record එක එතන තියෙනවා after the month. End of month we have to add. October crops වලින් 10000 income එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. milk sold වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා 30000 manure sold and for October මාසේ
බයෝ ෆර්ටිලයිසර් නැත්නම් මැනුවර් මේව කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ආයි මැනුවර් කියලා කොලම් එකක් ඕනේ. ඒතකොට මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකට අපිට මේකේ ලයිස් ස්ටොක් වලින් ටෝටල් මෙච්චරයි, මිල්ක් වලින් මෙච්චරයි, ක්‍රොප්ස් වලින් මෙච්චරයි, අදර් ඉන්කම් 15000. ඒතකොට මේ ටික එකතු කළාම මේ column and row have to tally with final end. මේකට ඒතකොට tally වෙන්න ඕනේ. row එකේ total එකයි column එකේ. ඒතකොට 77000ක අපිට තියෙනවා total receipt with cash in hand. ඒතකොට අපේ cash in hand එක්කලා අපිට 77000 ඒ මාසේ end of October මෙච්චරක් තියෙන්න ඕන. දැන් බලමු අපිට මේක එතකොට අපිට රිසිප්ට් ලැබීම කොහොමද අපේ එක්ස්පෙන්ඩිචර්. We have purchased 2 goats for our farm. Purchase animal. අපි මිලදී ගන්න සතුන් මිලදී ගන්න මෙච්චර. Feed. Purchase of feed. Animal feeds ගන්නවා 23,000. Medicines මොන හරි ඕන කරන medicines 3,000. Veterinary items. Others column එකේ මොන හරි repair එකක් තියෙනවා. repair එකට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කරනවා. Cash balance end of month cash balance මේක එන්න ඕන 31st October 31st. ඒකට expenditure ටික අරගෙන ඒකෙන් මේ total expenditure මේ ටික එකතු කරලා මේකෙන් අඩු කළාම අපේ තියෙන මේ total receipt එකෙන් අඩු කරපුවා අපි දන්නවා cash balance එක 25500ක් තියෙනවා. ඒතර මේක යනවා ඊළඟ මාසේ cash in hand කියන column එකට. Cash in hand beginning of the October November cash in hand 25,500. ඒකෙන් මෙතන initially පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් receipt බලනවා, expenditure බලනවා, ඊළඟ මාසෙට එහෙම යනවා. ඒ විදිහ තමයි cash book එකක් කරන්නේ. right? මේක තමයි model. මේවට කියනවා double entry කියලා. මොකද මේ receipt and ලැබීම් සහ ගෙවීම් දෙපැත්තම තියෙනවා. මේව balance කරගෙන යනවා. මේක simple then record of දැන් මේ ඒව තමයි ඒකට petty cash book තියෙනවා. තව වෙන වෙන එක එක જાති මේ තියෙන මොඩල් ඕගලන්ට සමහර farms වලට own system හදාගන්න පුළුවන්. right? records. We will move on to individual animal records. Records of dog කියලා කියන්නේ ගැහැණු සතුන් වාර්තා කියන්නේ මේ ගැහැණු එළුවන්ගේ ඉන්ඩිවිජුවල් රෙකෝඩ් එකක් කොහොමද මේව කරන්නේ. dogs tag number අපි දන්නවා tag number එක අනිවාර්යයෙන්ම identification number එක. date of birth එයාගේ උපන් දිනේ තියෙනවා. breed එක important 50% of both and sometimes other one local. right? father's tag number මෙයාගේ මේ ඩෝගේ පිය කියන්නේ මේ පියා ඒ කියන්නේ මේ මෙයාගේ තාත්තා ගැන මේ කියන්නේ. ඒතකොට මෙයාගේ අම්මා ගැන එයාගේ identification number. මෙයාගේ කලර් එක. ඒතකොට මේවා තමයි identification figures. right? ඒතකොට මේකෙන් අපිට pedigree එක හොයාගන්න පුළුවන්. එයාගේ පරම්පරාවේ කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. මේකෙන් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ මෙයාට තියෙන මේ blood relation එක මෙයාට දැන් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවානේ. එතකොට මෙයාගේ
ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉන්න සතුන්ට මේ රිලේටඩ් බ්ලඩ් යූස් කරන්නේ. ඒක තමයි මේ ෆාම් රෙකෝඩ්ස් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඒකට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එන්නේ. එහෙනම් මේ රෙකෝඩ්ස් ගොඩක් අපේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ප්‍රොබ්ලම් වළක්ව ගන්න ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. fathers fact number, mothers fact number, color මේවා ගොඩක් වෙලාවට දැන් cattle වලදී properly maintain කරන record keeping system එකක් තියෙනවා. But other animals, goat and swines, very much poor in record keeping. Cattle ලගේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. මොකද artificial insemination වලින් යන නිසා මේ වගේ recording system එකක් ඕන. අඩු වැඩි විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ breeding records තියා ගන්න ඕන. right? ඒතර මේක වැදගත් වෙන්නේ මේකේ inbreeding වෙන එක. inbreeding වෙන එක ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ breed performance කොහොමද කියලා analyze කරන්න මේවා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. detail of kids. ඒගොල්ලන්ගේ kids ලගේ details මේ සතාගේ එන පැටවුන් කොහොමද? serial number 1 2 3 first hidden detail, second, third likewise. Okay? buck tag number. මේ සතාට මේ ඩෝට යූ කරපු ඒ කියන්නේ මේ පැටවුන්ගේ පියා. right? parturition date. මේක parturition date එක. මේක මේව කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මෙන්න මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ මේක ඉස්සෙල්ලා. මේකෙදි මේක තමයි on herd එකේ sample record, reproduction record එක. Before individual records, we have to have discuss with this common reproduction record. Doe tag number. This column is a doe tag number. Buck. This 1 2 3 1 2 4. Buck tag number also difference. Mating date. Is an according to the mating date, expected farrowing date. We can calculate after the 150 days expecting farrowing date. If it is late 2 or 3 days, we can have date. Real date mean expecting real farrowing date. If it is late 2 days, we can add as a late date. Sometime more than 2 day late maybe. again දවස් දෙකට වැඩිය මේ වෙන්න පුළුවන්. සමහරට early වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝට මේක late කියන එක නැතුව මේක early විදියට යන්නේ. අපි මෙතනදී දාන්නේ early මේ එක නෙමෙයි late real. මේක තමයි actual farrowing. මේ real එයා දවස් 150න් දාන්න ඕන දවස්. Actual killing date, but not in real date. 1 day after the real date. ඒ කියන්නේ 6යි එක තමයි actual killing date. ඒ කියන්නේ දවසක් පරක් වෙලා දාලා තියෙන actual killing date. Number of kids. එයා දාලා තියෙන twins ලා දෙකක්. Sex male and female. Weaning of kids 2. ඒ කියන්නේ killing ඉවත් කරලා තියෙනවා දෙකක්. එතකොට මේව යනවා stock register එකට. right? Remarks. When we are other special things, you have to mention here remarks column. Right? Other animals 1 to 4, doe tag number 424, 25, buck number, likewise expecting day, 1 day before the expecting. මෙයා දවසකට කලින් දාලා තියෙන්නේ. Kids. 2 kittens, also are females.
but weaning time remaining in only the one. Sometimes one may be death. එකෙක් වෙනකොට weakness ඉඳ මේකේ එතකොට හේතුව ලියන්න. One animal death due to weak. මොන හරි දුර්වල නිසා මේ වන due to worms මොන හරි disease එකක් නේ. එතකොට මේ remark column එකේ දාන්න. මේ විදිහට තමයි whole herd එකේ records keep කරන්න. තියාගන්න. මේ cards මේවා ගොඩක් වෙලාවට card system යන්නේ. ඒකට මේකේ දිගටම තියෙන මේ කාඩ් එක කරවෙච්ච ගමන් මෙතන ඒකට අවුරුද්දකට සැරයක් අපිට ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕන කොච්චරක් ඉපදුනාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩිවිජුවල් ගන්නකොට අර විදිහේ ඩෝ මේ විදිහට ගන්නවා serial number with first following buck first time they use buck number 412 පාචුරේෂන් ඩේට් එක. එතකොට මේක දාන්නේ අතන අපි රියල්ලි වෙච්ච සිදුවීම් වෙච්ච දිනේ මෙතන දාන්නේ පාචුරේෂන් ඩේට් එක. සෙක්ස් එක බක්ලින් 1 ඩෝයින් ඒ කියන්නේ මේල් ඇන්ඩ් ෆීමේල්. weaning kids number of 6 both are wean. Remarks no need to write. If it is special thing we have to write here. Same as second one. Buck number 731 is impossible because after the 1 month they not produce second litter also. ඒ කියන්නේ වාසයකට පස්සේ මම මේක එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගත්තේ. දැන් මේ ඩෝටමනේ මේ වෙලාව තියෙන මේක මේ තව මාසයක් දෙකකින් පස්සේ මේව වෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් සාම්පල් එකක් ගත්තේ. ඒකට මේ විදිහට මේ වීන් කරන්නේ එකක් ඩෙත් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඩෙත් වෙන එකට හේතුව අපිට මේව කරන්න පුළුවන්. මේකෙම other side behind we have to have some important things. Disease and treatments. Date, disease and treatment, remarks, signature of the responsible officer. Actually veterinary surgeon, they have to have sign here, right? එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ සතාගේ history කොහොමද කියලා. මේ සතාගේ පැටව මැරෙනවා නම් මොකක් හින්දාද මැරෙන්නේ කියලා history එක තියෙනවා. Actually this is the history card of the dog, right? මේක එතකොට අපිට කැමති විදියට ඩිසයින් මම හිතලා මම ඩිසයින් කරපු එක. මේක sometimes is difference type of doe and buck card. මේවට අමතරව වෙනත් විවිධාකාරය වෙන්න පුළුවන්. සමහර farms වලට මේක model එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. Simply we can add everything. මේක අපිට ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්, right? Same as buck records also. Doe tag number යා මේ buck use කරපු does ලා serial number මේ doe tag number second one 6.1 එයාගේ history එක මේකේ. එතකොට ඒකේ මේවා වෙනවනම් ඒකේ විශේෂයෙන් මෙතන disease and treatment record එන්නේ අපි කරපු මේ සතාට කරපු බක්ස්ට කරපු. මොකද මේකේ disease and piglin මේ ඩෝලින්ස් ලට හරි බක්ලින්ස් ලගේ රෙකෝඩ්ස් එන්නේ ඒ අදාළ මවගේ සයිඩ් එකේ. ඒකට මේකේ මේ වෙන්නේ disease and treatment කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බක්ට. මොකද අම්මා එක්කනේ ගොඩක් වෙලාවට පැටව ඉන්නේ. ඒකට මෙතනින් මේ ටික යන්නේ මේ පිරිමි සතාගේ මේ treatment record එක. right? පැහැදිලිද කියන එක. Let's move on. Feed consumption chart. Day. අපිට day by day මේක දවස් 30කට එක page එකක් විදිහට use කළ හැකි. එතකොට number of animals 10. Total body weight of the kids ලා
10 දිනෙකගේ බොඩි වේට් එක 7යි. කිලෝ 7යි. එතකොට per animal feed intake per animal එකකට grams 100යි. එතකොට සත්තු 10කට 1000යි. ඒක cumulative. ඒකේ total එක මෙච්චරයි. Mortality 1 මේ during this month මේකෙන් එකක් මරුණා. ඊට පස්සේ second day not at 10 9 7 kg. ඒ කියන්නේ මේ individual සතුන්ගේ live weight එක 7 kg 10 gram each need only the 900 because of the 9 animals. Cumulative 9 plus 1000 1900. Likewise every day we have to add. Mortality nil, and there are third day 12 two numbers animal purchased from other farms or somewhere. කොහෙන්ද සතුන් දෙන්නේ purchase කරන්නේ. ඒකට ඒකට යන ගාන ගන්න cumulative එක මේ 1200 1900 එකතු වෙනවා. ඒකට end of month we can easily calculate how much feed used for the all kids ලාට කොච්චරක් ගියාද, එතකොට මේ matured සතුන්ට කොච්චරක් ගියාද කියලා අපිට separately බලා ගන්න පුළුවන් auto calculate. දැන් farm manager ගේ හරි assistant farm assistant කෙනෙක්ගේ හරි මේ එක duty එක තමයි මේ ඔක්කොම maintain කරන එක records. මොකද අපි ගිහිල්ලා ඒ සතුන්ගේ වැඩ කරන්න laborsලා ඉන්නවා නම් අනිත් වැඩ කරන්න ඉන්න farm authority එකට මේව එකක් තියෙනවා. ඒක creative වෙන්න. කොහොමද මේව කරන්නේ කියලා. මේ recording system ඇත්තටම ගොඩක් ඒවා අපි මේ නෙදර්ලන්ඩ්ස් වලින් තමයි මේව කරගත්තේ. basic knowledge එක අපිට මෙහෙට රටට ඕන විදිහට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ රටේ මීට වැඩිය මේ system එක මේ ඊට වැඩි standard, මොකද ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම computerized තියෙන නිසා එක තැනක එන්ටර් කරපු ගමන් ටක් ගාලා කැල්කියුලේට් එක කරනවා. මැනුවල් මේව කරන්න දැන් අපේ ෆාම්ස් ඒ වගේ මැකනයිස් වෙලා මේව නෑ, මොඩර්න් සිස්ටම් මේව නෑ. ඒ නිසා අපිට මේ වගේ මැනුවල් සිස්ටම් වලට යන්න වෙනවා. මේව very much important, right? මේක තමයි ඉතින් sample විදියට මේ රෙකෝඩ්ස් කීපයක් මේව කරේ. මීට අමතරව තව තියෙන petty cash registers, feed allowance එක මේව කරන්නේ කිලෝ 7ට වැඩි. මේ දවස් සමහරට ඔන්න මේ වගේ වෙනකොට 7.5ක් වෙලා තියෙන. එතකොට 8 ග්‍රෑම් 100ක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. දැන් කිලෝ 10ක් විතර එනකොට මෙතන පොඩ්ඩක් ග්‍රෑම් 10ක් 20ක් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ තමයි මෙතන මේ වෙන්නේ. cumulative එක මෙතනට එන හින්දා අපිට මේ සතුන්ට කොච්චරක් යූස් කරාද කියලා feed amount එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන බර roughly මේක අපිට weigh ඇත්තටම we don't want to weigh every day. We can just estimate. අපිට පුළුවන් ඒ සතාගේ දිහා බලලා estimate කරන්න. random අපිට මේව කරන්න පුළුවන්. After every 10 days දවස් 10න් 10ට වගේ නිකන් random මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ මේ දවස් ගානේ මේව කරා. ඒ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න මේක මේ වගේ තියෙනකොට තමයි ෆීඩ් කොස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපේ ගොඩක් වෙලාවට 50%කට වැඩිය තියෙන ෆීඩ් කොස්ට් එක, ලේබර් කොස්ට් එක. ඒකෝට මේවා අපිට කට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. We have to have proper management in feed manage. කියන්නේ properly feed manage කරොත් මේක මේ කොස්ට් එක කට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය විදිහට මේව කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ හරියට මෙෂර් කරලා දුන්නොත් එහෙම ඒ සතුන්ට ඕන කරන ප්‍රමාණය. එතකොට ඊළඟ මාසෙට 9යි එන්නේ. average body weight එක තමයි මේ kg. ඒ කියන්නේ එක සතෙක්ගේ body weight එකයි. average body weight of kid kg. එතකොට 100 ගානේ ග්‍රෑම් 100 ගානේ අපි දෙන්නේ total 900යි. දැන් ග්‍රෑම් 100ක් අඩුවෙන් දෙන්නේ. මොකද මෙතනටත් නැත්තම් මේ ගිය පාර ගානම දුන්නොත් මෙතන feed loss එකක් එන්නේ. ඒ වගේ ඒවට තමයි මෙතන හරියට එන්ටර් කරලා
නැත්නම් අපි මැරිච් එක එක්කෙනා ගැන මේවා කරන්නේ නැතුව යන ලේබර්ට කියනවා අර හැමදාම දෙන ෆීඩ් ඇලවන්ස් එක දාන්න කියලා. ඒතකොට මෙතනට අනවශ්‍ය විදිහට ග්‍රෑම් 100ක් යනවා. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට. ඒතකොට ඒ විදිහට දිගින් දිගටම ගියොත් එහෙනම් ෆීඩ් ලොස් එකක් වෙන්නේ. ෆීඩ් කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ෆාම් එක ලොස් වෙනවා. right? ඒ වගේ වෙලා කොස්ට් කටින්ස් වලට තමයි මේක මේ වගේ රෙකෝඩ්ස් ඉම්පෝර්ටන්ට්. එතකොට අර මෝඩලිටි එකේ එක ඒක නිල් කියලා දාගෙන AI සර් එක මේ අතරතුර ඒ සතුන් මැරිලා නෑ මෙතනදී නිල් කියන්නේ මැරිලා මෙතන මේ beginning මේ end of month මැරිලා තියෙනවා during this second day නෑ මේ පළවෙනි දවසේ මෙතනින් දැම්මට පස්සේ දැන් sometime evening maybe the death උදේ කෑම දැම්මට පස්සේ death එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ second day එකේ නෑ එතකොට ඒකට දෙකක් මෙතන දෙකක් ගත්තාම මෙතන ඉන්නේ 9 2 11 11 right මෙතන ඉන්නේ right you have to correct it in your materials then 9 2 purchase 11 100 times 11 1100 altogether cumulative 119 1100 altogether 3000 end of month here we can show total amount of feed they consume කොච්චර ඒ සතුන් මාසය අවසානයේ consume කරලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න. ඒක තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. මේවා ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රොයිලර් වලදී very much important. මොකද බ්‍රොයිලර් ගොඩක් වෙලාවට feed conversion ratio මේ වගේ දේවල් වලට වැදගත් වෙනවා. මේ කොච්චර බර ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙන්න මේවා ඕනද කියන එක මේ වැදගත්. මේවා ප්‍රැක්ටිකලි වැදගත් වෙනවා ෆාම් එකක් ෆාම් ප්‍රැක්ටිකල්ස් මේ කොලෙජ් එකේ තියෙනවා නම් මේවා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. Okay, let's move cost calculation, cost and profit analysis. මේක මේ ස්වයින් වල කළාද? cost and profit analysis එක කරා නේද මම? ස්වයින් වලත් කරා. record keeping එක කරේ නෑ ස්වයින් වල. මේවා ස්වයින් වලටත් apply කරන්න පුළුවන්. cash register inventory ඒ වගේ දේවල් වල apply කරන්න පුළුවන්. importance and advantages ඔක්කොම එකම cost and profit analysis. We have to discuss with fixed cost. මොනවාද මේ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන fixed cost land labor capital land එකක් තියෙනවා ඒක ප්‍රාග්ධන ආයෝජන labours ලා permanent labours ලා paint salary අපි මුදල් මේ වැටුපක් විදියට ගෙවනවා නම් එයාට කියන permanent salary එකක් වෙන එක labor capital building equipments livestock මේවා capital investment ඒවට යන්නේ මේ ස්ථාවර කියන්නේ මේ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන fixed cost එක ස්ථාවර වියදම land labor capital variable cost වෙනස් වෙන variable ඒක variable under the variable cost we have to have calculate paid cost ඒ කියන්නේ ගෙවූ පිරිවැය ගෙවූ පිරිවැයට අයිති වෙන feed cost එක maintenance cost එක building and equipments transport cost එක fuel etc wages not permanent අපි මේවට කියන දීමනා කියලා දවසේ වැඩ කරන විදිහට දීමන ඒක අයිති වෙන්නේ මේ variable cost එක. මොකද මේක permanent pay එකක් නෙමෙයි. wages not permanent other cost electricity water veterinary medicine etc මේවා තමයි other cost එක. ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ under the variable cost in the
paid cost. ඒ කියන්නේ variable cost එකේ යටතේ තියෙන ගෙවූ පිරිවැයට තමයි මේ ටිකයි කියන්නේ. paid cost කියලා කියන්නේ ගෙවූ පිරිවැය. ඊට calculated cost. calculated cost වලට අයිති වෙන depreciation. ඒ කියන්නේ ගණනය කළ පිරිවැය. අපි ගණනය කරනවා. පිරිවැය කොහොමද ගණනය කරන්නේ? depreciation. ක්ෂය වීම. After some years, example building and vehicle also is depreciate. Some amount depreciate. ඒ කියන්නේ ක්ෂය වීමක් වෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් 10% හැම අවුරුද්දකටම. ඒ විදිහට තමයි depreciation කරුවේ. opportunity cost ආවස්තික පිරිවැය. අපි මොන හරි මේ එකක් යෙදවුමක් ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු ඉඩම ගත්තා ඉඩම අරගෙන මේ ගෝඩ් ෂෙඩ් එකක් හැදුවා. එතකොට මේ ගෝඩ් ෂෙඩ් එකේ ඉන්න අපිට ඒක තියෙන එතනින් ලැබෙන ආදායම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වැලියු එකක් තියෙනවා. ලෑන්ඩ් වැලියු එකක් තියෙනවා. එතන ඒ ගෝඩ් ෂෙඩ් එක හැදුවේ නැත්නම් එතන පොල් ගස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවැ ආදායමක් එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලෑන්ඩ් වැලියු වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය. ඒක අපිට ගෝඩ් ෂෙඩ් එක නිසා එතන අපිට opportunity එක අවස්ථාවක් නැති වුණා ඒකෙන් එන ආදායමක් ගන්න. ඒතකොට ඒ ආදායම නැතිවීම අපිට cost එකක් වෙනවා. land value එක cost එකක් වෙනවා යම් කිසි percentage එක. ඒකට අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය opportunity cost. අනිත් other one is under the calculated cost capital investment sacrifice. අපිට capital investment sacrifice කියලා කියන්නේ කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. අපි ප්‍රාග්ධන ආයෝජන ගන්නවා. building equipments livestock මේ වගේ දේවල් වලට අපි මොන හරි අපි ආයෝජනයේ කැප කරනවා. එක්ක අපි බැංක් ලෝන් එකක් කරා. ඒකට ඒවා අයිති වෙන්නේ capital investment sacrifice. සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් land එක ගන්න ගියේ සම්පූර්ණයෙන්ම cost එකට එන්නේ නැහැ. මේ livestock සම්පූර්ණයෙන්ම එන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් අපිට යම් කිසි period එකක් තුල. දැන් land එක අපිට ගොඩක් long period they can give benefit for us. Also livestock. දැන් සතුන් එහෙමයි. එක අවුරුද්දක දීලා ඉවර කරන්නේ ඒකින් හින්දා ඒක capital investment එකක් වෙන්නේ. මොකද අවුරුද්දක් ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය production year 6 maybe. අවුරුදු 6ක් නිෂ්පාදනය තියෙනවා. ඒකෝට ඒගොල්ලෝ ඒක අපිට capital එකක්. building එකත් ඒක capital එකක්. equipments also capital. ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. capital investment sector. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. ඒ වෙනින් කැප කර කොහොමද ඒක calculate වෙලා ඉන්නේ cost වලට. cost එකට කොයි ආකාරයෙන්ද calculate වෙන්නේ. මේක මම පික් වලදී කළා මං හිතන්නේ කමක් නැහැ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් memorize කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පුළුවන් cost and profit analysis වලදී මේ අපිට basic data ඕන. cost price per animal. අපි kids ඒ සතුන් මේවා කරන kids ලා මේ ඩෝලින්ස් ලා හරි බක්ලින්ස් ලා හරි ගන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ basic data sometime actual sometime assumption කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙන පුළුවන් ස්ථිර වශයෙන් සමහර ඒවා අපිට අනුමාන මේ ටාගට්ස් වලට අපි යනවා කියලා assumption අනුමාන කරන්න. right අපි මේවා කරමු අපි actually total number of female goats does ලා ඉන්නවා 30ක් 30 animals 30 does කියන්නේ ගැහණු සත්තු 30ක් ඉන්නවා. right replacement stock මේ 30 තමයි ඇත්තටම operation එකේ යන්නේ but we have to keep other than 30 about 20%. making 20% have to keep as a replacement stock. ඒ කියන්නේ මේකෙන් 30න් 20ක් කියන්නේ සතුන් 6 දෙනෙක් අපිට මේකේ ප්‍රතිසම්පාදිත replace කරන්න ඉන්න ඕන. total number of male goats bucks දෙකයි. සාමාන්‍යයෙන් 20ට එකක් වගේ. ඒතකොට 30ට
අපි දෙකක් විතර තියාගන්න. weight of female goats. අපි මේ සතුන් purchase කරනවා නම් ගන්න මෙන්න මේ age එකේ weight එකේ 20 kg වල, right? Sometimes මේක වෙනස් වෙන්න ඕන. 25 වෙන්න ඕන. මේක 35 වෙන්න. Okay, we will keep as same 20 and 25. Weight of male goat 25 kg. Total weight of goats. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ සතුන් 30ගේ 25යි 2යි 35යි. ඒ කියන්නේ මේක මේ වෙනස් වෙන්න ඕන. මෙතන 25යි මේක 35යි. දර 25 ඒවා 30යි. female goats 35 ඒවා 2යි. මේ total weight එක සතුන් මේ 36යි. මේ 30යි 2යි 32. මේක නෑ. මොකද මේ ටික විතරයි capital investment යන්නේ. මේක ඇවිල්ලා calculated cost එකට යන්නේ. අය කියන එක. මොකද ඒක අපි හැම අවුරුද්දෙම ගන්නවා. හැම අවුරුද්දෙම මේකට වියදම් කරනවා. මේක අපි අවුරුදු 6ක් තියා ගන්නවා. right? Price of live weight per kg. අපි purchase කරද්දී එක සතෙක් live weight එක රුපියල් 700ක තමයි purchase කරන්නේ. right? ඒක total dose and buck cost එක. මේක තමයි 5,74,000 574,000 කියන 5,74,000ක් යනවා මේ සතුන්ට capital investment විදිහට. මේ සතුන් මේ operation එකේ තියාගන්න. පැහැදිලිද මේ කියන එක? ඔයගලන්ට දැන් මෙතන confused ඇති. ඇයි මෙතන මේ 6 ගත්තේ නැත්තේ කියලා. මම ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. මෙතනට යන්නේ අපි 30යි මේ operation එකේ දිගටම ඉන්නේ. මේ 6 replace වෙන අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට. මොකද මෙතෙන් දුර්වල වුණා අයින් වෙනවා. ඒ වෙනුවට 6ක් අලුතෙන් එනවා. ඒකට ඔපරේෂන් එකේ ඉන්නේ 30 animals fixed rate එක. Fixed rate එක 30 and $2. right? මේක පැහැදිලිද? Can you understand and clear it? Yes sir. right? Okay. right. මේක ඇත්තටම සිම්පල්. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකකට මොන හරි මේවා කරද්දි මේක වැදගත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ඩීටේල්ස් මේ විදිහට කරයි කියලා අනිත් ඒවා මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ ෆාම් සමහර අය කියන ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එකක් ලියලා දෙන්න. මේ අපිට මේ ලෝන් එකක් ගන්න කියලා. ඒකට මේ ඩීටේල්ස් වැදගත් වෙනවා. cost of feeding. අපි කොහොමද feed cost එක මේව කරන්නේ calculate කරන්නේ? Concentrate feed by kids per 1 kg of weight gain. ඒ කියන්නේ 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් weight එකක් gain කරන්න ඒ වුණාට 3 kg ඕන. right? ඒ කියන්නේ කිලෝ 3ක් කෑවොත් ඒගොල්ලන්ගේ කිලෝ එකක් weight gain වෙන්නේ. මේවා මේ feed cost and other important data. Number of kids born. කොහොමද kids ලා වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් 30 mean number of dose. ගෑනු සතුන් 30යි. සාමාන්‍යයෙන් 1.5 per year. මේ අවුරුද්දකට ගාන. එක්සම් 5යි. මොකද මේගොල්ලන් පැටව් දින 150ක් ඕන. එතකොට ඒ සතුන් බීන් කරන්න යම් කිසි කාලයක් එන ඒ ටික ඔක්කොම මැනේජ්මන්ට් වල තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිඩින් රේට් per year 1.5. right? එක සතෙන් නෙමෙයි 1.5ක් per year. plus 20% twin rate. දැන් මෙතනින් එනවා 1.5යි කිව්වම 45ක් එනවා. plus 20% twins rate. දැන් මේ සතුන් 100%ක්ම ඉන්නේ. මෙතනින් එන සතුන්ගෙන් 20%ක් twins ලා.
මේකෙන් 20ක් කියලා කියන්නේ 45න් 20ක් කියන්නේ 9 ට්වින්ස්ලා. එතකොට 45 9 54. එහෙම තමයි නම් කිඩ්ස්ලා එන්නේ. අවුරුද්දකට මෙච්චරක් එනවා. ඒ විදිහ තමයි කැල්කියුලේට්. මේක can you understand it? hello කියන්නේ මේ ගෑනු සතු 30යි. අවුරුද්දකට පැටව් 1.5ක් දානවා. මොකද මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එක 150යි. ඒතකොට වීන් කරන්නත් තව ගාණක් යනවනේ. තව දින මාස එකමාරක් දෙකක් යනවා. එතකොට ප්‍රෙග්නන්සි පීරියඩ් එකයි ඒ ඔක්කොම එකතු කරපුවම අවුරුද්දකට යාලා එක සතෙක් පැටව් 1.5යි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් තුල පැටව් 3 දෙනෙක් ගන්නවා. අවුරුදු 2ක් තුල පැටව් 3 දෙනෙක් ගන්නවා. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඔව් සර්. අවුරුද්දට 1.5යි නම් අවුරුදු 2කට 1.5ව දෙකක් කියන්නේ පැටව් 3 දෙනෙක්. අවුරුදු 2කට පැටව් 3 දෙනෙක්. එතකොට මේ 30න් හම්බ වෙනවා පැටව් 45. 1.5 times 30 45 plus 20% twin rate. මේ සතුන්ගෙන් 20ක් ට්වින්ස්ලා කියලා කියන්නේ අර නියුන් උපත් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ 100ක් මෙන්න 20ක් විතර 20ක් 25ක් කියලා ට්වින්ස්ලා එනවා. එතකොට මේකෙන් 20ක් කියලා කියන්නේ 45න් 20ක් කියලා කියන්නේ 9යි. 9යි 45යි 54යි. මේක තමයි total kids per year. අවුරුද්දකට මෙච්චරක් පැටව් උපත් තියෙනවා. weight target kids at 4-month period. අපේ මේ kidsලා target එක තියෙනවා මාස 4ක් ඇතුළත මෙච්චර ප්‍රමාණයක weight එකක් ගන්න. 4 month වලදී target එකක් මේක target එකක්. ඒකට target achieve කරන්න අපේ management system එක හරියට කරන්න ඕන. Total feed consumption all kids in 4 months. එතකොට අපි දන්නවා මෙච්චර කිලෝ 16කට කිලෝ 3 ගානේ. මෙතන කිව්වනේ 1 kg per weight gain. 3 kg need. එතකොට මේ සතුන් 54ට කිලෝ 3 ගානේ කිලෝ 16ක් මේවා කරන්න ඕන කරන feed amount එක තමයි මේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? right? මේක it is not advanced calculation, it is a very simple calculation. right? පොඩ්ඩක් මේවා කරගන්න තියෙනවා. මේවා assumption එක target set කරලා යන්නේ. then 2592 kg need for when they reach 16 kg at 4 month period. එන මාස 4ක් වෙනකොට ඒගොල්ලන් කිලෝ 16ක් රීච් කරනවා. ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා මේ ප්‍රමාණය කිඩ්ස්ලාට. right? හරිද? total feed cost with transport. අපි feed සාමාන්‍ය poultry pigs ලා වගේ නෙමෙයි මේ ruminants ලගේ concentration little bit lower than that. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට protein source ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන ගොඩක් වෙලාවට energy. TDN and DCP. ඒතකොට feed cost එක little bit feed cost එක multiply with 30 like this 77,760. then may kids lage. Let's move on to adults goat. Samanya adults goat keneකුට 200 grams on 0.2 kg per head. The adults consume feed per day 0.2 multiply with 38. 38 means 30 adults female, 2 male and other 6 replacement. එතකොට එක සතෙකුට ඕන කරනවා මේ සතුන් 38 දිනාටම දවසකට ඕන කරනවා කිලෝ 7.6ක්. එතකොට ඇඩල්ට්ස්ලා
7.6 ගානේ මුළු අවුරුද්දටම 365 days they need 2774 kg. So the adults ලට මෙච්චරක් ඕන, kids ලට මෙච්චරක් ඕන. right? මොකද adults ලා වෙනකොට kids ලගේ කාලේ ඒගොල්ලන් concentrate feed තමයි වැඩිපුරම මේගොල්ලන් roughages උත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ roughages කියලා කියන්නේ කනකොළ මොන හරි කොළ වර්ග. ඒකට මේගොල්ලන්ට ඕන කරන cost එක feed cost එක adults ලගේ 83,220. Total feed cost conservation මේ දෙකේ. එතකොට මේක එකතුව 160,980. 1,60,980. Feed cost roughages for 38 animals. සාමාන්‍ය දවසකට රුපියල් 10ක් අපි estimate කළොත් තනකොළ කොළ වලට මේ සතුන් 38 දිනාටම 365 days they need 1,638,700. ඒ කියන්නේ 1,38,700ක් ඕන. ඒතර මේ දෙක තමයි මේ ප්‍රමාණය තමයි total feed cost එක වෙන්නේ. Conservation and roughages. Total feed cost එක. ඒතර feed cost එක හොයන්නේ ඔය ආකාරයට. සාමාන්‍ය සරලව වෙන ක්‍රමයක්. Can you understand it? Make it Yes, sir. right. Then other data. Other expenses goat per year, veterinary medicine, vaccination and others. Samana goats lot a very few amounts need for other things. Veterinary medicine, worm treatment, very few amount. ගැන ගොඩාක් අර වගේ පෝල්ට්‍රි වලට වඩා ඕනේ. සාමාන්‍ය සතෙකුට 300ක් තිබුණම ඇති. What electricity expenses go per year? Per day 2 rupees and 365. Sometimes it may be 1 rupee or 3 rupees, maybe 5 rupees. එතකොට එක සතෙකුට ඕන කරන 730. land value. අපි ගොඩනැගිල්ල හදන land එකේ value එක area එකේ square feet වල value එක roughly I got 75,000. Cash in hand. Other operation. We need some amount, some money used for essential things. මොන හරි අවශ්‍ය අවස්ථාව emergency වලට ගන්නකොට අපිට ඕන කරනවා මුදල් ඕන කරන එක cash in hand. Sometimes it may be in our saving bank for some bank deposit. මේක අපි වෙන මේකට යොදවන්නේ මේ farm operation එකට ගන්න. bank interest rate එක අපි bank interest loan එකක් ගන්නවනේ ඒ rate එක මේක. value of cull goat අපි මං කිව්වා 6 දිනක් අපි හැම අවුරුද්දෙම ඉවත් කරනවා. ඒ වෙනුවට රිප්ලේස්මන්ට් ගන්න. ඒක අපි ඒ අවස්ථාවේ බොඩි වේට් එක 35 සාමාන්‍ය කල් රේට් එක අපි මේ කරද්දී 600 rupees per kg number of animals 6. මොකද හැම අවුරුද්දෙම 20% අපි රිප්ලේස් කරනවා. එතකොට ඒකට අදාළව 6 දිනක් අපි කල් කරනවා. එතකොට ඒ amount එක තමයි මේ. labor cost එක 1 numbers අපි මේ ඔපරේෂන් එකට එක ලේබර් කෙනෙක් හිටියම ඇති හොඳටම 365 days per day 1,000 rupees need 365,000 3,65,000 අවුරුද්දකට යාට ගෙවන්න. value of fertilizer compost 8 metric tons අපි just assume කරනවා මේ සතුන් මෙච්චර ප්‍රමාණයකදී සාමාන්‍යයෙන් සතුන් 40ක් විතර වගේ ඉන්නවා. ඒකට මෙට්‍රික් ටන්ස් 8ක් එන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට. මෙට්‍රික් ටන් එක කොම්පෝස්ට් වැලියු එක රුපියල් 6,000ක් කියලා ගත්තා මෙච්චර ප්‍රමාණය. 48. මේවා තමයි ඉන්කම් විදියට එන්නේ. සයිඩ් ඉන්කම්. right?
calculation capital investment. අපි capital investment ගැන කියන්න ඕන. paid cost, calculated cost, opportunity cost, capital investment, sacrifice. මම කියව මෙන්න මේ paid cost කියලා කියන්නේ ගෙවූ පිරිවැය, ගණනය කළ පිරිවැය, opportunity cost කියලා කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය, capital investment, sacrifice කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. ඊට පස්සේ side or other revenue අපිට එන වෙනත් ආදායම් මේ ටික ඕන calculations වලට ඕන කරනවා. cost calculation වලට මේ ටික ඔක්කොම ඕන කරනවා. එතකොට capital investment අපි දන්නවා building, equipments, animal. මම කිව්වා මේ ටික තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී capital investment විදියට මේක. මොකද land එක අපි capital investment එකට ගත්තට මෙතනදී අපි ගන්න පොඩි area එකක්. ඒක අපි land value එකක් විදියට අරගෙන ඒක වෙනම අරගන්න. මෙතන building එක අපිට හදන්න square feet 618 ඕන square feet. ඒක calculate වෙන්නේ ඔයගලන්ට management වලද කියලා තියෙනවා adults goat කෙනෙකුට කොච්චරද kids ලට කොච්චරද ඕන කියලා එතනින් බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි fixed rate එකක් දාන square feet එකට 400 rupees. That's why we need 274,000. 2,47,000 ඕන කරනවා. Economic lifetime of the building 10 years. සාමාන්‍ය අවුරුදු 10ක් ඒක maintain කරද්දී අපිට තියාගන්න පුළුවන්. After 10 years second hand value other than salvage value. Salvage value is 0, nil. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10කට පස්සේ මේකේ වටිනාකම බිඳුව වෙනවා. Rate of maintenance මේකෙන් 104ක් හැම අවුරුද්දම maintenance වලට වියදම් කරනවා. Rate of maintenance same as equipments. Value of equipments 10,000. Equipments lifetime 8 years. Salvage value it's not nil because of the equipment shovel, rakes and wheelbarrow. These are the equipments. We can have some value of after 10 years because of the iron value. යකඩ වලට විකුණන්නත් පුළුවන්. හින්දා මේකේ value එකක් තියෙනවා. 10,000ක් තියෙන එක after 8 years sometime 1,200 like value. ඒ කියන්නේ ඒකේ salvage second hand value එකක් තියෙනවා. 10% of the initial value. Rate of maintenance ඒකටත් අපි මෙච්චරක් maintenance කරන්න ඕනේ. Animals value of doors and bug ඒක capital investment එකක් විදියට මම කිව්වේ අර සතුන් 32 value එක අතරින් කලින් calculate කරලා තියෙනවා. Economic lifetime 6 years මේ සතුන් ඒකයි capital investment වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දක් ගානේ අපි purchase කරන්නේ නැහැ. මේක capital investment වෙන්නේ. Paid cost ගණනය කළ පිරිවැය. ඒකට මම කිව්වා අර replacement stock එක අවුරුද්දක් ගානේ ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ එන සතුන් 6 දෙනා ගෙවූ පිරිවැයට තමයි යන්නේ. අවුරුද්දක් ගානේ ගන්නවා. Animal feed cost එක මෙතනදී කලින් මම පෙන්නුවා ගත්ත තැන. Animal feed මෙච්චර මේ ප්‍රමාණය concentrate feed and roughages both. Maintenance cost building එකේ value එක 104යි. ඒ 9,880ක් වුණ every year for the maintenance. Same as equipments maintenance 400 rupees. Sometimes some repairing and other things we need some amount. That's the 4% of the initial value. It is under the maintenance cost. Other expenses veterinary medicine vaccination 38 animals we need, each animal 300, 11,400 per year. Water, electricity and etc. 38 animals 730 we need for one animals. 38 animals need 50,400. Salary and wages, labor we show it earlier.
365,000. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම යන්නේ මේ paid cost එකක් විදිහට ගෙවූ පිරිවැය. අපි ඇත්තට මේ ටික actually day to day ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ගෙවූ පිරිවැය. අපිට මේක වියදමක්. Calculated costs. Under the calculated cost, first one is the depreciation. Depreciation belongs to building and equipment. How to calculate depreciation of building? Initial value of the building 247,000. Salvage value after 10 years it may be 0. Again, අවුරුදු 10කට පස්සේ ඒකේ depreciate value එක 0 divided into years, number of years 10 years. Total value of the building depreciation 24,700. Same as equipment 10,000 after 8 years it may be 1,000, around 1,000. Depreciate value in the equipment 1,125. Altogether these two it came as 25,825. So calculated cost වල මේ depreciation value එක එනවා 25,825. මේකත් ඇත්තටම cost එකක් විදියට යන්නේ. right? Opportunity cost. මම කිව්වා land value එක. අර 75,000 කියලා කිව්වේ ඒක land value එක. අපි ඒක මොන හරි මේව කළ එකකින් එන ආදායමක් අපි bank deposit කරා නම් හරි ඒක අපිට cost එකක් වෙනවා. opportunity cost. නැත්නම් ඒකින් එන ආදායමක් අපිට නැතු වුණා. ඒක තමයි opportunity cost එක. ඒ land value එකෙන් 6%ක් normally ගන්නේ මේක bank rate එක. ඒක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට land එක නිසා cost වුණා. Total 3 only the opportunity cost 4,500. ඒකට දැන් අපි paid cost calculate කළා. Calculated cost තියෙනවා, opportunity cost තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ capital investment sacrifice. කොහොමද කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. ඒක මේ වගන building, equipments, animal and cash in hand. These are the capital investment sacrifice. Capital ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. Building. How to calculate building? Initial cost is this one. And after the 10 years is maybe 0. It's average divided into make a සාමාන්‍ය system එකක්. මේ calculation accounts වල system එක. ඒකේ සාමාන්‍යය අරගෙන ඒකේ 6% 7,400 මේක කොහොමද එන්නේ කියන එක ගැන අහන්න ඇත්තටම දන්නේ ඒක මේවා කරන සිස්ටම් එක accounting system එක. equipments වල initial value මේක after some years it second hand value 1,000 rupees, average 6%, 330 rupees. Animals initial value same as end value. මොකද හැම අවුරුද්දෙම මේවා අලුත් වෙනවා. එතකොට ඒ සතුන්ගේ පළවෙනියෙන්ද තියෙන වැලියු එක දෙවෙනියටත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මොකද අපි රිප්ලේස් කරනවා. ඒකට ඒකේ මේ ඇවරේජ් අරගෙන ඒක 6% 34,440. මොකද මේ ඇනිමල්ස්ලා කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට යන්නේ. එතකොට ඒක කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට යනකොට කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සැක්‍රිෆයිස් වෙනවා. මොකද මේක යම්කිසි ලෝන් පීරියඩ් එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන එකක්. ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සැක්‍රිෆයිස් කැප කරන්නේ යම්කිසි කාලයකට. ඒක එතකොට සම්පූර්ණ දැන් මේක මුළු මේකම මෙතන මේ කොස්ට් එකක් විදිහට දැම්මොත් අපිට ලොස් වෙන්නේ. මොකද මේ බිල්ඩින් එකේ 2,70,000 ගානමයි මේක 5,00,000 ගානමයි දාලා කොස්ට් කරොත් එහෙම එතකොට අපිට මේක ඔපරේෂන් එක ලොස් වෙන්නේ. මොකද මේවා අපි ගොඩක්
කාලයකට යම්කිසි ටයිම් පීරියඩ් එකකට තියාගන්න. right? ඒකයි මේකේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න නැතුව කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සැක්‍රිෆයිස් කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන. ඒක ගන්නකොට මේ බෑන්ක් රේට් එක තමයි මෙතනින් දාන්නේ. cash in hand මේ ප්‍රමාණය 3000. මොකද මේක අපි මොනකට හරි යූස් කරොත් ඒක එක්ස්පෙන්ඩිචර් එකක් වෙනවා. නැත්නම් අපි බෑන්ක් ඉන්ට්‍රස්ට් එක මේකට කැප කළ ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයට එන්නේ. right? all together total for 45,180. එතකොට දැන් අපිට තියෙනවා total 1 2 3 4 කියලා. ඒක තමයි cost එකට එන්නේ. right? Let's move on to that one. Paid cost, this amount, calculated cost, opportunity cost, and capital investment sacrifice. These are the total grand total cost එක. මේ ටික ඔක්කොම එකතුව grand total එක. right? Then cost is finished. The cost calculation cost කොච්චරද total cost එක මෙච්චරයි 9,17,265 that type of operation. right? Then move on to income side. Milk production, we have 30 number of doors. ගෑනු සතුන් 30ක් ඉන්නවා. We assume that 0.6 liters කියන්නේ milliliter 600ක් පතෙක්ගෙන් ගන්න. very easy to collect this type of amount of milk from the females. Production period 120 days. 1 liter, cost of 1 liter 250. සමහරට මේකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. 300, more than 300, 350 maybe. Goat milk very expensive. We can earn from the milk production 540,000 rupees. 1,40,000 අපිට පුළුවන් milk production එකෙන් ගන්න. culled animal අපි දන්නවා replacement stock එක එනවා වගේම අර හැම අවුරුද්දෙම ඒකේ සතු 6ක් අයින් කරනවා. ඒකට culled animal cull rate එක මොකද අවුරුද්දක් ගාන ඉන්නද matured සතුන් කියන්නේ rejected වගේ උන්නේ ඉවත් කරන. ඒකට ඒකේ same rate එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. total 105,000 1,50,000. Biofertilizer manure 48,000. I have shown it in previous slide. මුල් තියෙන මේ වලින් මේ ටික පෙන්වනවා. right? මේ දෙක ඇර. Then total kids per year. අපි දන්නවා ඒ සතුන් 54යි show in previous slide. Total expenditure here, this amount. Total expenditure minus income from milk and others, this amount. Expenditure, income. Total expenditure minus income from the milk and others. එතකොට මේ දෙක මේකෙන් මේක subtract කරලා අඩු කරලා අපිට එනවා total cost එක, actual cost එක. මොකද මේ ප්‍රමාණය මේව කරාට ඒගොල්ලන් මෙතනින් අපිට මේ amount එක හොයලා දෙනවා. actual cost එක වෙන්නේ මේකෙන් මේක අඩු කළාම වෙන එක තමයි මේ cost එක. total cost එක. total මෙච්චර පැටව 54ද ගහන්න යන cost එක. right? එතකොට cost price per kid. How to find out cost price එක සතෙක්ට කොච්චර cost වෙනවද කියලා.
make divided into number of animals, we can get as a 4153. එන 4153ක් යනවා මේක කිට් කෙනේ මේ අපි මේක දාලා මේ කිට් කෙනේ නිෂ්පාදනය කරන්න යන වියදම මේ කිට්ලට කිලෝ 16ක් වෙනකම් ඛණ්ඩ ඔක්කොම දීලා ඒ කියන්නේ we have to we already calculate as a roughage concentrate feed and roughages both මේගොල්ලන්ට මේ feed supply කරලා නිෂ්පාදනය කරන්න යනවා 4153 rupees. Selling price of kit එක සතෙක් අපි මිල නියම කරන 6000ක් කියලා. Sometimes it may be 7000 more than 6000. අපිට ඇත්තට මේ සතුන්ට හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. right? ඒකට අපි cost එක අපි දන්නවා 4153යි. Selling price 6000 we can earn from one kid. එක සතෙකින් අපිට පුළුවන් net profit එක cost price එක net profit එක 1847 multiply with 100 we can calculate profitability ලාභදායකත්වය 144යි. ඒ කියන්නේ අපි 100ක් invest කරොත් අපිට 44ක් ලැබෙනවා. We have to pay to the bank only the 6%. අපිට 106ට පොලියට ගන්න. ඒකට අපිට මේ industry එක profitable. Actually goat farming very much profit. Okay? Compare with the cattle. Cattle like බලද්දි goat farming ගොඩක් profitable. Profitability මේක බලලා තමයි අපිට bank එකෙන් loan දෙනවා නම් අපි මේ assumption දාලා අපේ previous records පෙන්නලා calculation පෙන්නලා මේවා කළොත් මේගොල්ලෝ accept කරනවා. හොඳ reasonable මේ rates දාලා තියෙන්නේ. අසාධාරණ කියන්නේ මේ unreasonable rates දාලා මේක කරොත් ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. පවතින present market value එහෙම දාලා තියෙන. ඒකට මේ ඒ අනුව ඒගොල්ලන් මේක reject කරනවද accept කරනවද කියලා බලන්න. right? 44% is very good profit margin, profitability. Make it පැහැදිලිද on variable cost. Under the paid cost, how to action as variable cost as a percentage. You can see here variable cost of goat product, not in fixed cost. Make a variable වෙනස් වෙන මේවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනස් වෙන cost වල කොහොමද percentage එකකින් labor cost එක total amount එකෙන් labor cost එක වෙලා තියෙනවා 51. මොකද labor cost එක 3 ලක්ෂ ගාණක් වෙලා තියෙනවා. Second one is the feed cost 140. Labor and feed are the major role in operation. Utility mean maintenance, electricity, water and everything. Utility. Veterinary medicine, very few amount, 1%. Right? You can see here, if we have provide labor in our own labor force, we can save these things. මේක අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් අපිට labor force තියෙනවා. As a feed source, as same as the feed source. මොන හරි අපිට available feeding materials, rice, polish වගේ දේවල් තියෙනවා නම් මේ දෙක save කරගන්න. මේ දෙක save කරගත්තොත් මේ variable cost එකෙන් 90%කට වැඩි අපිට මේව කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා goat industry එක very much profitable.
right? Result and discussion. Variable cost of goat production. The variable components considered in the production cost calculation were feed, labor, utility, maintenance, medicine, and transport. It's not in the transport cost because I included the feed cost with the transport. Feed cost එකටම transport cost එක ඇතුල් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේවා තමයි අයිති වෙන්නේ variable cost එකට. As expected in this study, the labor cost contribution to the higher percentage, which was 51%. මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන හරි මේවා කරලා ඒක ඩිස්කෂන් එකක් කරනවා. result and discussion. project report එකක් නෙමෙයි මේක. ඒක ඩිස්කෂන් එකකදී මේ ඩිස්කෂන් එකෙන් පස්සේ තමයි කන්ක්ලූෂන් එකට එන්නේ. As expected in this study, the labor cost contributes to the higher percentage, which was 51% of the total variable cost, followed by feed cost, utility cost, and medicines. The lowest cost as this. ඒකට මේකේ ඩිස්කෂන් එකට එන්න ඕන දේවල් තමයි මම නිකන් සමරියක් විදිහට මෙහෙම දැන් මේක තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු variable. ඕනනම් මේකේ ලියන්න පුළුවන් profitability ගැන මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Profitability is 44%. It is higher than the bank interest rate. ඒ විදිහේ මොන හරි එතන ඩිස්කෂන් එකක් ඒකත් සම්බන්ධ කරගෙන ලියන්න පුළුවන්. right? ඒකට මේ ඩිස්කෂන් එකයි මේ කැල්කියුලේෂන් එකයි එහෙම බලලා තමයි මේක accept කරන්නේ බෑන්ඩ්. right? Let's move on. Advantages of cost calculation. මෙන්න මේවා තමයි සමහරට ඔයගලන්ට exam එකට මොන හරි අහන්න පුළුවන්. record keeping, cost calculation වල තියෙන advantage. cost accounting වල. Elimination of wastage. අපිට eliminate කරන්න පුළුවන්. wastage නවත්ත ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. losses and inefficiencies. ඒක කියන්නේ අකාර්යක්ෂමතාවය තියෙන මේවා දැන් records වලින් මේ account වලින් මේවට losses and inefficiency avoid කරගන්න ඕනේ. eliminate කරගන්න පුළුවන්. cost reduction. ඒකට අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ දැන් මේකේ labor cost එක මෙච්චරක් තියෙනවා. කොහොමද මේක reduct කරන්නේ? මේ labor එයා full time ද මේකේ මේ involve වෙලා ඉන්නේ. ඒක half time නම් එයාට ඒ land එකේ තැනක් තියෙනවනේ ඒකේ මොන හරි crop වගේ දේවල් establish කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ වගේ දේවල් අපිට යන්න පුළුවන් cost reduction වලට. Identify the reason for profit or loss. මොකක් හින්දාද profit වැඩි කරගන්න පුළුවන් losses අඩු කරගන්න පුළුවන්. reasons. Advice on make. අපිට advice කරන්න පුළුවන් මේ ඒ operate කරන එක්කෙනාට මේ විදිහේ දේවල් මේව කරන්න. milk එක මේ milk yield එක වැඩි කරගන්න කොහොමද? ඒ කියන්නේ milking කොහොමද තවත් efficiency කරගන්න? efficiency milking කොහොමද මේවා කරගන්නේ? ඒ වගේ මේ advice on make labors ලට අපිට advice කරන්න පහසු වෙනවා. easy to take the decision. තීරණ ගන්න පුළුවන් මේක. මොකද everything in the record with records. ඔක්කොම records වල තියෙනවා. හින්දා take the decision. අපි මේක increase කරන්න පුළුවන්. ඕනද කියලා බලද්දි මේක හැමදාම loss වෙනවා නම් මේක increase කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් decision ගන්න පුළුවන්. bank loan වලට යන්න ඕන කියලා decision ගන්න පුළුවන්. price fixation. අපි selling price fix කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ demand එක වැඩි නම් මේක price වැඩි කරන්න පුළුවන්. demand එක අඩු නම් අඩු කරන්න පුළුවන්. right? cost control. මොනවාද අපිට control කරන්න පුළුවන් cost එහෙම තියෙන්නේ. ඒවා අපිට we can show in the show during the operation. assist the government. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි government වලට assist කරනවා.
contribute කරන යම් කිසි DGP මේ DG කියන්නේ GDP contribution එකක් තියෙනවා. ඒකෝට අපිට government assist කරනවා. help the trade union මේ industry එකේ තියෙන මේවකට help කරනවා. අපි මේ produce කරලා feedings ලා දෙනවා. ඒක help එකක්. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපි මේ purchase කරන එකත් help එකක්. අනිත් animal feed purchase කරනවා. ඒවත් help එකක්. ඒ කියන්නේ mutual helping. එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච සහයෝගයක් තියෙනවා. ඒකට help the trade union මේ සම්බන්ධ වෙන්න trade එකේ ඉන්න union. equipment side එකේ වෙන්න පුළුවන්, production වෙන්න පුළුවන්, සමානට ඕන කරන other inputs වෙන්න පුළුවන්. ඒවයි trade union එකට help එකක්. මේවා තමයි advantages. Provide the job opportunities ඒකත් මේ advantage එකක් නේ. අනිත් එක අපේ තියෙන prestige එක, අපේ කීර්ති නාමය මේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට සමාජය පිළිගන්න එකත් අපිට advantage එකක් නේ. සමාජයේ කැපී පෙනෙන පුද්ගලයෙක් ඒකත් advantage එකක්. So break even analysis කොහොමද break even? break even points කියලා කියන්නේ අපි කොතනද අපේ profit and loss හමු වෙන තැන. මේ profit and expenditure අපේ මේ කියන්නේ cost and revenue හමු වෙන තැන meet වෙන තැන ඉන් එහාට profit වැඩි වෙලා cost එක අඩු වෙන තැන එතනින් එහාට තමයි profit කියන්නේ. එන revenue අඩු වෙලා revenue වැඩි වෙලා cost අඩු වෙන තැන තමයි profit වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ දෙක meet වෙන තමයි තැන තමයි break even point. සමහරට දැන් මේකේ break even point එක kids ලා 50ක් නිපදවන තැන. kids ලා 40ක් නිපදවන තැන තමයි break even point. ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි සතුන් 40ක් එනකොට කොච්චරක්ද මේ වෙන්නේ කියන මේ break even point. ඒතකොට above the 40 animals we can get as a profit. සතුන් 40ක් එනකොට තමයි මෙතන ඉන්නේ. 54ක් එනකොට අපිට profit වෙනවා. මොකද expenses අඩු වෙලා profit වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි break even point. මේ උඩ මේ යන line එක cost line එක. මේට යද්දි decrease වෙනවා. revenue line එක increase වෙනවා. එතකොට මේ dark green වලින් තියෙන්නේ profit and මේ හරියේදී අපිට losses තියෙනවා. revenue අඩුයි, cost වැඩි. from the beginning break even point කියන්නේ ඒ දෙක meet වෙනවා. break even points equal fixed cost divided into sale price per unit, variable cost per unit. මේ දෙකේ වෙනසින් මේක බෙදුවම එන තැන තමයි break even point වෙන්නේ. ඒක එච්චර ගොඩාක් දුරට යන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය break even point එක ගැන පොඩි idea එකක් තියාගන්න. Right, this is the final slide in the presentation and goat production as well. Right, I think that's more than enough for cost calculation and record keeping as well.